السلام علیکم۔ افغان مہاجرین کی صورت میں پاکستان پر انتہائی شدید دباؤ ہے۔ پاکستان کی اکانومی، پاکستان کا معاشرہ ہر ایک دباؤ میں ہے کہ کس طرح سے ان افغان پناہ گزینوں کو، ان ریفیوجیز کو واپس اپنے ملک بھیجا جائے۔ اب تک 12 لاکھ سے زائد افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک بھیجا جا چکا ہے، لیکن اب بھی ایک اندازے کے مطابق 30 لاکھ افغان پاکستان کے اندر موجود ہیں۔ 13 لاکھ جو افغان پناہ گزین ہیں ان کے پاس تو پروف آف رجسٹریشن کارڈ موجود ہیں، یعنی کہ پاکستانی حکومت ان کو ٹریس کر سکتی ہے۔ یہ 13 لاکھ تو ٹریسیبل ہیں۔ اس کے علاوہ ACC کارڈ والے 80,000 افغانی پاکستان کے اندر موجود ہیں، لیکن اب بھی 15 سے 16 لاکھ افغان شہری ایسے ہیں کہ جو پاکستان کے اندر غیر قانونی طور پر موجود ہیں، یہاں کاروبار کر رہے ہیں، یہاں پر ان کی پراپرٹیز ہیں، یہاں انہوں نے دکانیں بنا لی ہیں، یہاں پر ان کے بچے رہتے ہیں، انہوں نے جعلی شناختی کارڈ بنا لیے، کچھ نے تو جعلی پاسپورٹس بنوا کر ان پہ ویزے بھی لگوا لیے ہیں۔ فیملی ٹریز میں، لوگوں کی فیملی ٹریز میں نادرا کے ساتھ، نادرا کے بعض اہلکاروں کے ساتھ ملی بھگت کر کے وہ شامل بھی ہو چکے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا المیہ کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ دوسری جانب پاکستان نے بہت کلیئر ورڈز میں سب کو بتا دیا ہے، عالمی برادری کو بھی بتا دیا ہے اور افغان پناہ گزینوں کو بھی بتا دیا ہے کہ 1 ستمبر کے بعد ان کے لیے پاکستان میں کوئی جگہ موجود نہیں ہے۔ اب جو پاکستان سے جانا چاہتا ہے تو وہ چیک پوائنٹس پر بغیر کسی چیکنگ کے اپنے ساتھ جتنا سامان لے جانا چاہتا ہے وہ لے جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جو لوگ افغان چیک پوسٹ سے گزرتے ہیں، جو تورخم بارڈر سے کراس کرنا چاہتے ہیں، جو چمن اور اسپین بولتے کے درمیان جو چیک پوائنٹس ہیں اس سے گزرنا چاہتے ہیں، تو وہاں UNHCR کے لوگ موجود ہیں، پاکستانی گورنمنٹ کے لوگ موجود ہیں۔ تو وہاں سے جتنے بھی افغان پناہ گزین اپنے ملک واپس جانا چاہ رہے ہیں تو ان کی کوئی چیکنگ نہیں ہو رہی، ان سے نہیں پوچھا جا رہا ہے کہ اپنے ساتھ کیا لے کر جا رہے ہیں۔ لیکن 1 ستمبر کے بعد جب پاکستان خود ان لوگوں کو بے دخل کرے گا تو جب ان کے لیے بہت دشواریاں ہو گئی ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے اندر یہ بہت کلیئر میسج آج سے 4 مہینے پہلے دے دیا گیا تھا کہ افغان پناہ گزین اگر کرائے کے مکانوں میں رہ رہے ہیں تو ان سے کرائے کے مکان خالی کرا لیے جائیں اور مزید کرائے پر مکان ان کو مت دیے جائیں۔ پاکستانی حکومت کے احکامات کے بعد اگرچہ بہت سارے لوگوں نے اس میں غفلت ہی برتی، لیکن اس کے باوجود بہت سارے بلکہ زیادہ تر مکان خالی کرا لیے گئے ہیں، زیادہ تر علاقے خالی کرا لیے گئے ہیں۔ جن لوگوں کو مکان خالی کرنے میں جو لوگ تعاون نہیں کر رہے تو ان سے کہہ دیا گیا ہے کہ بھائی اگر آپ نہیں خالی کر رہے تو آپ تالا لگا کے یہاں سے چلے جائیں، بھلے پوزیشن اپنے پاس رکھیں، کیونکہ ہم گورنمنٹ کو جواب نہیں دے سکتے، ہم اس غیر قانونی ایکشن میں آپ کے تعاون نہیں کر سکتے۔ تو پناہ گزینوں کی ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ اس وقت سڑکوں پر، مالز میں، پارکوں میں آپ کو نظر آ رہی ہے۔ وہ گھروں سے نکلے ہوئے، وہ رات کو پارکوں میں راتیں بسر کر رہے ہیں، اور اس وقت 1 ستمبر کے بعد یہ پارک خالی ہونے والے ہیں، کیونکہ حکومت پاکستان بالکل ڈٹرمنٹ ہے اور یکسو ہے اس بات پر کہ اس بار افغان پناہ گزینوں کو ایکسٹینشن نہیں دی جائے گی۔ UNHCR اگرچہ پاکستان سے رابطہ کر رہی ہے اور پاکستان سے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک بار پھر ایکسٹینشن کر دیں تاکہ یہ افغان پناہ گزین مرحلہ وار جو ہے اپنے ملک واپس جا سکیں، لیکن اس بات کی کیا ضمانت ہے؟ کیونکہ پچھلے دفعہ بھی جتنی بار بھی ایکسٹینشنز دی گئیں، جتنی بار بھی اس کو مرحلہ وار کرنے کی کوشش کی، تو افغان پناہ گزینوں نے خود سے والنٹیرلی اس میں تعاون نہیں کیا۔ اگر وہ واپس گئے بھی تو چمن کے رستے واپس آ گئے، تورخم کے رستے گئے تو چمن کے رستے واپس آ گئے، چمن کے رستے گئے تو تورخم کے رستے پاکستان میں واپس آ گئے۔ تو وہ آبادی ان کی کسی طرح کم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی، تو اس لیے پاکستان کو یہ جبری طور پر ان کو واپس ان کے ملکوں میں بھیجنے کا انتظام کرنا پڑا۔ دوسری جانب UNHCR جو ہے اس کے پاس کوئی اخلاقی جواز موجود نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے اندر موجود ان افغان پناہ گزینوں کے بارے میں کوئی سفارش کر سکے، کیونکہ UNHCR وہ ادارہ ہے جو پناہ گزینوں کی جو بحالی، ان کے اخراجات اٹھانے کی ذمہ داری جس کے پاس ہوتی ہے۔ تو عالمی برادری نے اب تک اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں کوتاہی برتی ہے۔ پاکستان کو اکیلا چھوڑ دیا گیا۔ افغان جہاد ہوا، پہلے لیٹ 70s میں شروع ہوا، 88 تک جاری رہا، پھر اس کے بعد خانہ جنگی افغانستان کے اندر ہوتی رہی، پھر طالبان حکومت آ گئی، طالبان حکومت کے بعد بھی بہت بڑی تعداد میں لوگ افغانستان سے پاکستان اور ایران کے اندر چلے گئے۔ پھر اس کے بعد 2001 میں جب وار اگینسٹ ٹیرر شروع ہوئی تو اس کے بعد جو 20 سال یہ وار اگینسٹ ٹیرر جاری رہی، تو اس دوران بھی بہت بڑی تعداد میں افغان پاکستان کے اندر موجود رہے، تو ایک جواز موجود تھا ان کی موجودگی کا۔ لیکن اب جب ان کے ملک میں امن ہو چکا ہے، دنیا بھر کے ممالک سفارتی تعلقات اس ملک سے قائم کر رہے ہیں، طالبان حکومت
हुकूमत को तस्लीम करने का एक सिलसिला शुरू हो चुका है, और वहाँ पर अमन है, वहाँ पर करंसी स्टेबल है, वहाँ पर हालात बेहतरी की तरफ माइल हैं। तो फिर पाकिस्तान के अंदर इन अफगान पनाह गजीनों के रहने का कोई जवाब नहीं है। तो इस बार पीओआर कार्ड होल्डर्स के बारे में तो बड़ी क्लियर पोजीशन है कि पीओआर कार्ड होल्डर्स पाकिस्तान के अंदर नहीं रह सकते। अगर उन्हें यहाँ रहना है तो उन्हें वापस जाना होगा, अपने मुल्क जाएं, पाकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करें, पाकिस्तान में वापस आएँ और वो यहाँ पर रह सकते हैं। उनके पास जिस तरह का वीज़ा होगा, अगर कारोबारी वीज़ा होगा तो कारोबार करें, स्टूडेंट वीज़ा होगा तो तालीम हासिल करें, अगर वो इलाज के गर्ज से आना चाह रहे हैं तो इलाज करें, या मुलाजमत के लिए आना चाह रहे हैं तो मुलाजमत करें। तो जो लोग पाकिस्तान के अंदर रहते हुए किसी भी वीज़े पर आएंगे, जैसे दुनिया के किसी भी मुल्क में आप वीज़ा लेते हैं और जो वीज़े की नौयत होती है उसके मुताबिक आपको बनाना पड़ता है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान भी इसी पॉलिसी को सामने रखा जाएगा। जिस तरह से पीओआर कार्ड होल्डर्स पाकिस्तान के अंदर रह रहे हैं, अब ये किसी सूरत बर्दाश्त नहीं है। दूसरी जानिब एक बहुत बड़ा इशू ये कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के वो लोग जिन्होंने वॉर अगेंस्ट टेरर के अंदर अमरीकी और नेटो अफवाज का साथ दिया, उनका मुस्तकबिल खतरे में है, क्योंकि जर्मनी, बरतानिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इन्होंने उनसे वादा किया था कि हम वहां जाने के बाद आपको अपने साथ ले जाएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने तो आते ही जनवरी में ये सारा सिलसिला ही रोक दिया। उसके बाद जुलाई में उन्होंने कानून बना दिया कि हम अफगानिस्तान से मज़ीद लोगों को नहीं लेंगे अपने पास। बरतानिया ने भी जो अमेरिका करता है, बरतानिया तो आंखें बंद करके उस पर पीछे अमल करता है। जर्मनी ने भी यही किया कि तकरीबन 2000 लोग ऐसे थे जिनके पास वीज़े थे, जो पाकिस्तान से, जो इस्लामाबाद में मौजूद थे, जो फ्लाइट्स का इंतजार कर रहे थे जर्मनी जाने के लिए, तो जर्मनी ने भी उनके वीज़े रोक दिए थे। तो जर्मनी में ह्यूमन राइट्स के तंजीमों ने इस मामले पर बहुत शोर मचाया, अदालतों के दरवाजे खटखटाए गए, NGOs ने मुजाहरे किए। तो अब जो बहुत लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो ये है कि जर्मनी के अंदर जर्मनी की हुकूमत ने दोबारा से वो प्रोसेस शुरू कर दिया है कि इन 2000 लोगों को पाकिस्तान से लेकर वो अपने मुल्क में अफगानियों को ले जाएंगे। अब ये जो 2000 लोग हैं, ये इनमें से 450 लोग जो हैं ये गिरफ्तार भी हो गए थे पिछले दिनों, क्योंकि ये ज्यादातर लोग जो है किराए के मकानों में रह रहे हैं या पार्कों में और मॉल्स में इधर उधर घूम घाम के अपना वक्त गुजार रहे हैं। तो ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज के रडार पे थे, तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो फिर UNHCR की मुदाखलत पे और जो UN की मुदाखलत पर इन लोगों को छोड़ दिया गया था। तो 250 लोग तो छोड़ दिए गए, लेकिन इसमें से 200 लोग जो हैं उनको वापस अपने मुल्क भेज दिया गया है। तो ये मगरबी ममालिक के गैर जिम्मेदाराना रवैये की वजह से मगरबी ममालिक जो है उनकी मदद तो नहीं कर रहे, लेकिन वो उनकी पॉलिसी ये है कि नाना जी की हलवाई की दुकान पर नाना जी की फातिहा, यानी पाकिस्तान जो है तमाम का तमाम बोझ जो है वो उठाए, अफगान पनाह गजीनों को अपने पास रखे, उनको अपनी मईशत पे बोझ बनने दे, उनको अपने कारोबार में हिस्सा भी दे, लेकिन वो वादे के बावजूद भी उनको नहीं ले जाएंगे, क्योंकि उनके मुल्क में तो इंसाफ का बोलबाला है और सारी नाइंसाफी जो है वो पाकिस्तान के लिए। अगर पाकिस्तान ताउन नहीं करेगा, पाकिस्तान उनको वापस नहीं भेजेगा, तो पाकिस्तान को इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी करने वाला मुल्क करार दिया जाएगा। तो इस बार पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर मैसेज इंसानी आलमी बरादरी को दिया है कि भाई हम इस तरह से इनका बोझ नहीं उठा सकते। पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल पैदा हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी बढ़ रही है, पाकिस्तान के अंदर क्लाशनकोफ कल्चर जो है उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी हो गया, दहशतगर्दी का खात्मा करना बहुत ज़रूरी हो गया। तो इसके लिए ये जो अफगान पनाह गज़ीन जो पाकिस्तानी मैशत पर बोझ बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के अंदर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं, क्योंकि जब कोई गैर कानूनी तौर पर रहता है तो उसके लिए गैर कानूनी सरगर्मियों का हिस्सा बनना ज़्यादा आसान होता है। स्ट्रीट क्राइम्स में कराची के अंदर अफगान पनाह गज़ीनों के बहुत सारी जगह पर नाम आए कि वो इन कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, क्योंकि उनके पास उस तरह से रोज़गार नहीं होता, तो वो क्या होता है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में का हिस्सा बन जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, उनको नौकरियां नहीं मिलती, तो वो फिर जो स्ट्रीट क्राइम है उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो ऐसी बहुत बड़ी तादाद उनकी मौजूद है। इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर 20,000 ऐसे लोग मौजूद हैं जिनसे आलमी बरादरी ने वादा कर रखा है कि उनको अपने साथ वो लेके जाएंगे, लेकिन उनको ले जाने से इनकार कर दिया गया है, उनका मुस्तकबिल खतरे में। वो आलमी मीडिया में तो खबरें बनवाने में कामयाब हो रहे हैं, वो खबरें चल भी रही हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी पाकिस्तान पर फिक्स करने की कोशिश की जा रही है, जो इंतहाई नाइंसाफी में मबनी है। अगर वो लोग पाकिस्तान उन्हें वापस भेज रहा है अफगानिस्तान, तो इसकी तमाम तर जिम्मेदारी उन मुल्कों पर है जिन्होंने उनसे वादा किया था, जिन्होंने उनको वीज़े दिए थे कि वो आए, पाकिस्तान में आए और यहाँ से फ़्लाइट्स लेकर उनके मुल्कों को चले जाएं, यानी अमेरिका चले जाएं, ऑस्ट्रेलिया चले जाएं, जर्मनी चले जाएं, बरतानिया चले जाएं, और इसके अलावा भी जिन मुल्कों ने उनसे वादा किया था कि वहाँ चले जाएं। अब इन मुल्कों ने उनसे इनकार कर दिया, तो ये लोग पाकिस्तान के अंदर फंसे हुए, और 1 सितंबर के बाद इन लोगों के लिए पाकिस्तान के अंदर कोई स्पेस नहीं है। एक बहुत बड़ा ऑपरेशन बेदखली का शुरू होने वाला है। ये 30 लाख अफगानी शहरी अब हर सूरत पाकिस्तान से वापस जाएंगे। UNHCR भी
کا آپریشن بھی یقینی طور پر جو ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ UNHCR نے بھی اپنے 34 ملازمین جو ان کے ہیں، ایک تو سٹاف انہوں نے بہت کم کر دیا اور ان کی تنخواہیں بھی روک لی گئی ہیں، کیونکہ یہ پروجیکٹ بیس جو ہوتی ہیں تنخواہیں ہوتی ہیں، ملازمتیں ہوتی ہیں، تو ان کی تنخواہیں بھی ان کو نہیں مل رہی، تو بہت مشکلات کا شکار ہے۔ پھر جو ریپیٹریشن کے لیے اور جو ملکوں کو بھیجنے کے لیے جو پیسے ان کو دیے جا رہے تھے افغان پناہ گزینوں کو، جو پہلے $365 پر پرسن دیے جا رہے تھے کہ اگر کوئی شہری پاکستان سے افغانستان واپس جانا چاہتا تھا، یعنی پاکستانی روپوں میں $1,00,000 پر پرسن دیے جاتے تھے، تو وہ $1,00,000 بھی کم کر کے اب $2,500 پر پرسن کر دیے گئے۔ تو اب یہ آپریشن جو ہے اپنے منطقی انجام کی جانب بہت تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ پاکستان سے ان افغان پناہ گزینوں کو ان کے ملک ہر صورت 1 ستمبر کے بعد جبری طور پر یا والنٹریلی واپس بھیج دیا جائے گا۔